거기 가면 IYS 시청자 여러분, 2023년 4월 1일 토요일 오후 2시 특집 방송으로 176차 방송을 시작합니다. 거기 가면 IYS는 나가자, 세계로라는 깃발을 높이 들고 세계 시민의 기치 아래 진실과 정의를 바탕으로 세계 평화와 인류 공영, 그리고 한반도 평화 통일을 지향합니다. 오늘 176회는 특집 방송으로 제가 며칠 전에 한 달 일정으로 다녀온 인도 대륙과 인도양에 점점이 떠있는 아름다운 섬나라 몰디브의 생생한 이야기로 여러분과 함께 떠납니다. 먼저 소나라이며 광활한 인도 이야기입니다. 제가 그동안 강명구 평화마라톤을 몇 번 소개했는데요. 그가 현재 제2차 지구 달리기 평화의 섬 제주에서 바티칸까지의 평화대장정 225일째를 맞이하여 오늘로 제주, 독도, 한반도, 남녘, 베트남, 캄보디아, 태국, 방글라데시, 인도를 다 마치고요. 또 튀르키예 이스탄불을 지나서 현재 그리스 코발트빛 에게 해안을 달리고 있습니다. 지금 그리스 달린 지 이틀째입니다. 그는 현재 손수레인 한혈마, 제가 피스켈리지, 평화의 손수레라고 명명했죠. 한혈마 피스켈리지를 밀면서 혼자 이롭게 달리고 있습니다. 제가 최근 한 달간 그의 인도 달리기에 합류했다가 며칠 전에 귀국하였는데요. 인도는 광활하고 여건이 좋지 않아 그는 악전고투하며 혼자 달렸으나 이를 본 박의돈 인도 한인 회장님이 현대자동차 협찬을 받아서 산타페 한 대와 기사 한 명을 후원해 줬습니다. 그러자 전주의 마라톤 동호인이죠. 김한수 씨와 광주 김태원 응원자가 2월 17일 두 달 전이죠. 일주일 예정으로 동반주로 인도에 합류하였습니다. 그러다가 김태원 씨는 평화마라토너 강명구의 영양 건강 상태가 아주 탈진한 것을 보고 한 달간 연기해서 3월 14일까지 아침 저녁 식사를 정성이 깃든 김치찌개를 제공하며 평화마라토너가 인도 대륙을 캘커타에서 뉴델리까지 56일 동안 11,000km를 주파하는데 크게 헌신하였습니다. 평화마라토너가 타즈마하루 도시 그 아그라를 지날 때 저는 김태원 씨와 아그라 시청을 방문하여 강명구 평화마라토너가 제주에서 바티칸까지의 대장정의 의의를 이 시장에 설명하고 한국의 평화마라토너가 사랑의 도시 아그라를 거치는 것이 우연 같으나 사랑과 평화의 중요한 만남이라고 설명하자 아그라 시장은 아그라 시민을 대표하여 강명구 평화마라토너를 환영하겠다며 2023년 2월 28일 오후 3시에 그가 시청청사에 당도한 우리를 환영하고 여러 언론 기자들을 불러 기자회견도 주선해 주었습니다. 마침 어느 TV 기자가 저에게 평화마라톤 진행자로 지금 벌어지고 있는 우크라이나 전쟁에 대하여 푸틴 러시아 대통령이 하고 싶은 말이 무엇이냐고 질문을 하였습니다. 저는 즉석에서 푸틴 대통령이 즉각 전쟁을 중단하라고 촉구하였습니다. 지금 벌어지고 있는 상황이 많은 러시아 젊은 병사들을 포함하여 고귀한 인명과 재산이 희생되고 있으며 이는 당신이 원하는 바도 아닐 것이라고 지적했습니다. 그러니 전쟁을 즉각 중단하고 우크라이나, 미국, 한국, 인도 등과 손을 합쳐서 세계 평화와 인류 공영의 길로 나설 것을 푸틴 대통령이 촉구하여 전 인도 국민의 큰 호응을 받기도 하였습니다. विश्व में शांति स्थापना के लिए कोरिया का दल कोरिया से रोम के लिए 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। कोरियाई दल मंगलवार को आगरा नगर निगम पहुंचा। इस कोरियाई दल का नगर निगम के अधिकारियों ने स्वागत किया। कोरिया के रहने वाले सोंग इन येपू शांति मैराथन कांग मेंग्यूक का प्रबंधक है, जो कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए रोम की यात्रा पर निकले हैं। यह पैदल यात्रा 11,000 किलोमीटर की, जिसे वह 400 दिनों में पूरा करेंगे। सोंग का कहना है कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वह अपील करते हैं कि जल्द इस पूरे युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, विश्व में शांति स्थापित हो, और इसके लिए वह पैदल यात्रा पर निकले हैं। देखिए,
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज भारत G20 कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, वसुधैव कुटुंब के लिए, जिसमें कहा गया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये एक सामूहिक प्रयास है पूरे देश का, या G20 के देशों का साथ सब मिलकर कर रहे हैं। उसी तरह से ये एक इंडिविजुअल इनकी पहल है। ये बेसिकली कोरिया से हैं, 3 लोग हैं, इनकी 3 लोगों की टीम है। ये 42 किलोमीटर्स पर डे चलते हैं, और ये भी पीस के लिए ही इन्होंने भी अपने उद्देश्य को बनाया है। और इनका भी यही कहना है कि वन वर्ल्ड, वन कोरिया एंड वन ओनली पीस। तो जिस तरह से G20 का चल रहा है, उसी तरह से आपकी टीम भी पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए काम कर रही है। कितने किलोमीटर की इनकी यात्रा? टोटल हाउ मच यू हैव कवर्ड? 4,000 कंट्री। टारगेट इज 4,000 कंट्री। और कितना कवर कर लिया? हाउ मच? 11,000 have been covered. Song, I'm manager of Korean Peace Marathoner. My friend Korean Peace Marathoner is planned to run whole the world 400 days, only for shouting world peace and human prosperity. And he just arrived your country. We started from Korea, then Vietnam, Cambodia, Thailand, Bangladesh, India. We arrived in India January 12. From January 12, he learns pushing this peace carriage here only in India 55 days, and we arrived here, the love city, Agra. The love of Emperor. And his wife Taj Mahal. Yes. You visit the Taj Mahal? Tomorrow we'll visit. What about war between Ukraine and Russia? Because you work in peace. Yes. What say? To Russian people, to Putin, Putin. say to Russian people, including Putin, stop the war, stop the war. We need peace. We are one family. We are one human. So please stop the war. And Russia, Ukraine, and Korea in the United States and India should work together for world peace and human prosperity. That's the What way. does mean in these One lines? world. One world means there are 220 countries in the world, but the border is not important. We are one world. We should work. Our goal is for one world. And Korea now is divided into 2 countries at the end of the Second World War II in the 1945. It's long result of World War II. Korea sir. should reunify soon. Thank you. Thank you. Okay. 이 내용이 그날 밤 뉴스 시간에 한 5분 방영되자 이를 본 싱 인도 사람이죠. 싱 명예 총영사가 우리가 인도의 상징인 인디안 게이트에 3월 9일에 당도하자. 우리를 3월 11일 12시에 뉴델리 인도 소사이어티로 초청하여 언론인 8명과 인도 주요 인사 20여 명, 그리고 한국 대사관의 송진아 총영사 등 유교관 6명, 또 장우찬 코이카 소장, 한인회 인사들을 함께 오차를 초청하여 정식 기자회견을 주선해 주었습니다. 그 자리에서 강명구 평화마라토너는 인도 대륙을 2달간 달리면서 연도에서 만난 주민들의 따뜻한 인정과 대륙의 아름다움을 말했습니다. 저는 마하트마 간디의 비폭력 정신은 오늘날에도 유효한 평화의 가르침이며 우리가 일제 치하에서 신음하고 있을 때 시성 타고르가 1936년에 우리 조선을 동방의 횃불이라고 칭하면서 그 횃불이 다시 타오를 때 세계가 밝혀지리라고 우리를 격려해 주어 우리가 희망을 잃지 않고 독립운동을 거세게 하는 기폭제가 되었고
특히 1948년에 서울에 파견된 유엔 한국위원회 인도인인 인도 사람인 메논 위원장이 우리가 민주정부를 수립하는 데 큰 역할을 해주어 우리 국민은 누구나 인도와 인도 사람들을 좋아하고 아그라의 타즈마할과 바라나시의 겐지스항 그리고 사르나스의 시달다가 첫 설교지를 방문하는 것이 우리 국민의 여행 버킷리스트 1번이라고 말하고 인도 시 한 편을 소개했습니다. 주인도 장재복 대사님은 대사관으로 우리를 초치하여 인도 대륙을 2달간 완주한 평화 마라톤을 공식적으로 환영해 주었고 인도 한인회는 한국문화원에서 강명국 평화 마라톤의 뉴델리 입성을 축하하기 위하여 서울에서 날아온 하소라님의 가야금 연주와 저의 축하시를 낭독하는 문화 행사를 개최해야 했습니다. 정말 인도는 좋은 면에서나 나쁜 면에서나 그야말로 믿겨지지 않는 인크레디블 인디아였습니다. 무굴 5대 황제 샤자한의 부인에 대한 사랑이 남아있는 아그라의 타즈마할이 있고 요란한 바라나시의 황금사원과 겐지스 강가 위에 찬란한 태양이 떠올랐고 우리에게는 그다지 깨끗하지 못하게 보이나 힌두교도들은 겐지스 강물에 정성스레 몸과 마음을 닦고 있었습니다. 저도 그들과 함께 겐지스강에 몸과 마음을 담갔습니다. 바라나시 의곽도시인 사르나스는 부처님이 득도한 후에 처음으로 설법한 보리산무에 그 정경을 그대로 복원한 녹야원이 있어 부처님의 말씀이 은은히 울려 퍼지는 신성한 느낌이 팽배하였습니다. 여러분들 아시죠? 카즈라호 바라나시하고 아그라 증가있는 도시인데요. 1000년 전에 건축된 85개의 힌두교 또 자이나교 사원들이 있는데요. 무슬림들이 많이 파괴했고 현재는 23개가 남아있어 그 에로틱한 사진 한번 보시죠. 에로틱한 수많은 조각상들이 세계인을 불러 모으고 있었습니다. 또한 2000년 전에 건설된 데칸권의 아잔타 석굴과 엘로나 석굴은 한눈에도 천하 절경의 요새의 그들의 신앙을 정말 바위를 뚫어 섬세히 조각해 놓았습니다. 또 영화 산업의 메카로 확장시크한 뭄바이, 봄베이죠. 뭄바이는 아직도 빈민촌이 너무 많아 세계 최대 빨래터가 자랑인지 무엇인지 이 도비가트 아낙네들은 물론 남정네들도 옷인지 승명인지를 빨기에 허리가 휘고 있으나 불가촉 천민의 딱지는 아직도 그대로 남아있는 듯 했습니다. 그러나 인도 최북단 히말라야 산맥이시죠. 최북단 라다크주는 히말라야 4000m의 고지에 자리 잡아 하늘 아래 첫 동네로 아직도 억겁의 설산과 태고적 모습을 그대로 갖추고 있어서 청정, 고요, 순수 그 자체에서 며칠 체류하는 것으로도 그야말로 몸과 마음이 힐링이 되는 듯 했습니다. 물론 박정수님이 1991년부터 심예를 그려 한 40년 동안 심예를 그려 건축한 마보디 초등학교 기숙학교, 초중고 기숙학교, 노인요양원, 카르나 자선 종합병원, 그리고 6개 분량의 컨테이너에 겨울옷 등을 보는 것은 박정수님의 역적 이 삶의 이야기가 있는 집 상하권이죠. 국내편 해편 이 책 상하권을 그 영어로 번역한 저로서는 그것을 그 현장을 보는 뿌듯한 즐거움이 있었습니다. 이 영어로 번역한 책도 지금 편집이 다 끝났고 다음 주면 인쇄가 돼서 발간됩니다. 더욱이 마하보디 기숙학교장은 저를 초청하여 800여 학생들을 만나는 시간을 마련해줘 저는 그들에게 박정수님의 사랑을 전해주고 평화 마라톤 대장장을 설명하고 그들에게 꿈을 갖고 차근차근 준비하여 국가의 간생이 되도록 당부하였습니다. 또한 강명구 평화 마라톤화와 함께하는 세계 평화와 인류 공영을 위한 구호도 외쳐 히말라야 설산 계곡에 울려 퍼지게 하였습니다. 한번 동영상 한번 보시죠. Not ask
what our country can do for us. But we should do something for our countries. That's the attitude of good students. Okay? So, one more time I repeat. My nephew, Mother Park Chung-soo, I'm missing you because you are the leader of the Ladakh area and India and in the world. And I hope you follow me. I'll shout one slogan, then you should shout again after me like this. Mother Park Chung-soo, then you Mother Park Chung-soo, then incredible India, beautiful Ladakh, one Korea, like that, okay? You follow me. Okay, let's raise your hand like this. Now repeat me. Yes. Sorry. Let's make a video. Yes. Mother Park Chung-soo. Mother Park Chung-soo. Incredible India. Beautiful Ladakh. One Korea. World peace. 강명구. 강명구. Together. Thank you, students. I hope you study hard and someday you'll be a leader of this country and of this globe also, okay? We can meet sometime together. I hope you have opportunity to visit Korea. Then Mother Park Chung-soo will welcome you. Okay, thank you. Have a good day. And so may please have a special clap, please, everyone. 저는 가난과 영화, 인공지능, AI가 혼재된 그 뭄바이를 떠나 인도양에 점점이 떠있는 아름다운 섬나라 몰디브를 찾아갔습니다. 대륙 풍광이 일순간에 바뀌어 푸른 파도가 넘실대는 파라다이스 섬나라입니다. 그래서 세계 신혼부부들의 허니문 여행지 1위로 꼽히는 곳이죠. 그것은 1900여 개의 작은 섬들의 모든 면적이 서울의 반절도 조금 못 되나 섬이 남북으로 길게 늘어져 있어 해양 면적을 감안하면 세계에서 31번째로 넓은 나라입니다. 인구는 50만 명이죠. 서울의 반절 되는 면적의 인구는 50만 명입니다. 큰 섬 20, 30여 개에는 주민이 살고 있었으며 그들은 그것을 아일랜드라고 불렀습니다. 섬이라고 불렀죠. 여타 100여 개의 작은 섬들에는 고급 리조트와 개인 리조트가 개발되어 세계의 신혼객들과 돈 많은 부호들을 불러 모으고 있었습니다. 그런 그 리조트에는 그곳 주민들도 그 국민들도 또 일반 여행객들도 출입이 허용되지 않는 별천지였습니다. 수도인 말레섬과 국제공항 그리고 두 번째로 큰 섬인 블레 말레에 있는 다리가 2017년도에 중국의 1:1로 정책 자금에 의하여 건설되어서 몰디브는 중국의 진출이 활발했습니다. 모든 시내버스가 중국 유통사의 차량이 운영되고 있었죠. 모든 간판에는 디베이, 자국어죠. 디베이어와 중국어 그리고 영국의 식민지여서 영어로 쓰여져 있었습니다. 그러나 친중 성향의 전직 대통령과 친서방 성향의 현직 대통령 간의 알력이 극심하여 시위가 잇따랐으며 저는 그 시대를 직접 목격하기도 했습니다. 한번 동영상 한번 보시죠. 비교적 평화 시위였으며 경찰도 그들을 강제 해산치 않고 주위만을 살피면서
시위대와 통행자들이 뒤엉키지 않도록 유도하고 있었습니다. 그런데 전현직 대통령은 이복 형제지간으로 전직 대통령 아민을 뇌물주로 구속하여 그의 석방을 요구하는 시위대였습니다. 우리 정부는 이를 감안 수도인 말레 지역에 여행을 자제하는 지역으로 정하고 있습니다. 강명구 평화마라톤은 평화우섬 제주에서 작년 8월 21일에 백록담에서 출발했죠. 거의 400일 11,000km를 달려 금년 7월 10일경 바티칸에 도착할 예정입니다. 뇌경색 환자인 그가 평화의 가르침을 받겠다는 일념으로 11,000km를 달려온 자신을 교황님이 꼭 만나주실 것으로 저와 그는 확신하고 있습니다. 그때 프란치스코 교황님께 금년 성탄절 평화미사를 분단의 상징인 판문점에서 집전하여 달라고 직접 간곡하게 청원할 예정입니다. 그러면 분단과 질곡의 상징인 판문점이 평화의 상징으로 변할 것이며 우리 한반도의 평화 통일의 기폭제가 되리라고 우리는 확신하고 강명구 평화마라톤은 지금도 악정고투를 벌이며 바티칸을 향해서 한 걸음씩 전진하고 있습니다. 우리 국민들의 관심과 사랑과 성원이 있을 때 그의 꿈이 현실화되어 교황님이 금년 성탄미사를 평화미사로 판문점에서 집전하여 주시고 우리의 평생 소원인 평화통일이 이루어지리라고 확신합니다. 거기까 신천자 여러분, 강명구 평화마라톤에게 응원과 함성을 보내주십시오. 저는 다음 시간에는 127번째 나라 조선민주주의 인민공화국 두 번째 이야기로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.